أَسَفْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما معهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إذا لمن الله الذين آتيناهم الكتاب يعلمون ومن حيث خرجت فول وجهك لئلا يكون للناس عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تغفر فليحيي نعمتي عليكم ولعلكم كما أرسلنا فيكم رسولا
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر أنزل الله من السماء وما أنزل الله من
من السماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا Okey, Izzat Zahra, Waalaikumsalam. Saya semata pen yang digunakan 1.5 mm untuk huruf dan lebih kurang 1 mm untuk baris. Tak sampai 2 mm untuk huruf sebab kertas kecil. Okey, sekarang dah ada 40 orang, 41 orang. InsyaAllah kita mula. Suara clear? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada hari ini, hari Jumaat, minggu kedua dan pertemuan yang ke-6 dalam daurah Tanyakhat Nasakh Al-Quran pada bulan Ramadan tahun ini. InsyaAllah kita teruskan pada hari ini dengan perbincangan kita. Saya mulakan dengan sedikit perbincangan isu-isu berkaitan dengan seni khat. InsyaAllah hari ini saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan kekuatan tangan. Kita menulis dengan tangan, kita menulis khat dengan tangan, di mana tangan mesti dah dilatih. Tangan
mesti dijaga, tangan mesti kuat untuk menulis khat dengan baik, dengan betul dan cantik. Bermakna tangan adalah bahagian yang penting di dalam seni khat. Selain kita dah bincang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan kertas, tangan adalah bahagian yang utama dalam menulis, sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Ada yang menulis dengan tangan kanan dan ada yang kidal. Tidak menjadi masalah sama ada kanan ataupun kidal, bergantung kepada fungsi tangan masing-masing. Daripada kecil dah dibiasakan dengan tangan kanan, maka dia akan menulis dengan tangan kanan. Manakala setengah orang terbiasa dengan tangan kiri, memotong dengan tangan kiri, maka biasanya dia menulis pun dengan tangan kiri. Boleh sahaja ditulis dengan tangan kiri ataupun tangan kanan, tidak menjadi masalah. Cuma cara pemotongan pen dan cara menulis tu agak berbeza lah dengan tangan kanan. Ramai penulis khat yang menulis dengan tangan kiri. Ustaz saya sendiri pun menulis dengan tangan kiri. Ustaz Hazim Farhan daripada Iraq, Ustaz Firhat Kullu dari Turki menulis dengan tangan kiri, dapat menulis dengan baik, dapat membuat lawhah yang cantik. Khattat zaman Osmaniyah pun ada yang menulis dengan tangan kiri. Begitulah, maknanya tidak ada masalah sama ada kita menulis dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Tetapi macam mana kita nak mencapai kekuatan tangan ni? Untuk kita mendapat kekuatan tangan, maka mestilah dengan banyak latihan, ataupun di dalam seni khat kita panggil masyq ataupun masyak. Mudah nak sebut, kita kata masyak. Ada pepatah mengatakan bahawa al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz wa qiwamuhu fi kathratil masyq wa dawamuhu ala dinil Islam. Khat itu tersembunyi di dalam pengajaran guru. Kekuatannya adalah dengan masyak ataupun masyq, dengan yang banyak. Dan pengekalannya ataupun legasinya adalah bersama dengan agama Islam. Jadi di sini dia ada kataan masyq. Itu adalah satu proses untuk kita nak menguatkan tangan. Tetapi sebelum masyq ataupun masyak ni, kita mesti belajar dulu. Mesti belajar dulu dengan guru. Al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz. Khat itu tersembunyi pada pengajaran guru. Bermakna belajar khat ni mestilah berguru. Semua ilmu memerlukan kita mulazamah atau berdampingan dengan guru untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya, dengan mendengar, menghadiri majlis dan mencatat segala mutiara ilmu dari seorang guru. Apatah lagi seni khat, kerana seni khat ni dia memerlukan praktikal ataupun amali, di mana seorang murid perlu melihat setiap inci gerakan dan perjalanan pena, yang mana seorang guru menulis, sama ada menegak, condong, membulat, melengkung, melintang, itu kita kena lihat daripada tangan guru, macam mana cara dia menulis setiap huruf. Kadang huruf tu menjadi tebal, nipis dan sebagainya. Jadi mau tak mau, khat ni
syarat utamanya mesti berguru, mesti bertalaqi, ya. Mesti bertalaqi dengan guru. Khat ni adalah satu seni penglihatan. Dia bukan seni suara, dia bukan seni yang kita mendengar. Dia mesti kita melihat baru kita nampak khat ni dia cantik ataupun indah dan sebagainya. Dia adalah seni penglihatan, seni tampak. Jadi mesti membuatnya dengan amali. Jadi guru, kalau kita berguru ni, guru akan membetulkan tasheh kesalahan yang murid lakukan dan menerangkan dengan detail kaedah-kaedah khat dengan lafaz, dengan percakapan dia dan perbuatan dia, dengan tulisan dia. Begitulah dia punya legasi ilmu ni berpindah daripada murid ke guru, dan selepas itu dia akan mengajar pula kepada murid yang di bawahnya dan seterusnya. Dia bukan seperti ilmu lain yang memerlukan penulisan ataupun penulisan yang panjang-panjang dari segi penerangan tentang ilmu. Dia lebih kepada amali, kena praktikal, kena praktis. Itulah seni khat. Jadi itu syarat utama, mesti berguru. Yang kedua, baru kita masyq ataupun tadrib ataupun kita berlatih. Apa dia masyq tu? Apa dia masyq tu? Ialah satu latihan menulis huruf secara berulang-ulang berpandukan kepada kaedah seni khat yang muktabar, dengan membentuk tangan supaya mampu kita menguasai kaedah tersebut. Dan objektif masyq ni, tujuannya adalah untuk kita mendapatkan kemahiran seni khat tu lah, dengan amalan yang berterusan, dengan masyq yang berterusan. Bahkan walaupun kita sudah mendapat bentuk huruf, masyq ni ataupun latihan ni jangan ditinggalkan. Mesti berterusan, ya. Mesti berterusan sehingga dia menjadi sebahagian daripada hidup kita. Sebagai penulis khat, masyq ini tidak boleh ditinggalkan. Malah sampai satu tahap dia adalah rutin yang kita sendiri akan merasa hendak membuatnya, bukan dipaksa-paksa. Masyq juga dinamakan taswid. Taswid ni menghitamkan. Dia terbahagi kepada dua. Dia punya bentuknya, satu latihan contengan. Latihan contengan yang memenuhi keseluruhan kertas dan bertindihan antara huruf antara satu dengan yang lain. Kalau tuan-tuan perempuan semua melihat masyq ni, ada yang nampak kertas yang diconteng dengan huruf yang banyak berlapis-lapis, itulah masyq. Dia lebih kepada cara kita nak membiasakan tangan. Contohnya kalau kita nak menulis Assalamualaikum, nak menulis surah Al-Fatihah, sebelum kita tulis di atas kertas yang betul, kita ambil kertas yang lain dulu, yang biasa dulu, dan kita conteng di atas kertas tersebut dengan bentuk yang kita nak buat nanti di atas kertas yang betul. Contengan itulah dinamakan masyq. Contenglah sebanyak-banyaknya sehingga kita mahir, kita lancar menulis Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Diconteng dulu sebelum kita memulakan tulisan yang betul. Itulah latihannya. Ataupun satu lagi cara,
mash ini ditulis di atas garisan dengan tulisan yang secara latihan tetapi tidak penuh kertas, maknanya tersusun dengan elok. Boleh juga ada setengah-setengah tu kita boleh terbalikkan kertas, kita conteng pula sebelah kiri, ke sebelah kiri kita conteng lagi, ke sebelah kanan kita conteng lagi sebagai latihan. Dan akhirnya mash ini adalah dia akan menjadi satu seni yang cantik. Sebab itu kalau penulis yang bagus, dia banyak menulis di atas warak yang baik. Maknanya walaupun hanya latihan, ditulis juga di atas kertas warak mukahar. Jadi bila penuh warak mukahar tersebut, dia akan menjadi satu karya seni pula. Boleh di framekan. Sehingga sekarang kalau kita melihat mash yang dibuat oleh khattat zaman Osmaniyah, harganya sangat-sangat mahal. Bermakna dia menjadi satu yang bernilai. Walaupun itu hanya sebagai latihan yang mereka lakukan, bila benda itu dah menjadi sejarah, dia adalah satu karya seni yang sangat bernilai. Kita juga begitu. Kita mesti anggapkan kita adalah dalam proses menjadi penulis yang baik. Sehingga kalau kita lihat penulis yang lama tu, kita dapat tulisan yang baru dia belajar, itu sangat bernilai pada kita. Kita dapat melihat perkembangannya. Contohnya, sebab tu ketika kita menulis apa pun, yang penting di situ adalah tanda tangan ataupun tauqir dan tahun yang kita buat. Kenapa? Nanti satu hari nanti orang akan merujuk kepada tahun yang kita buat. Contohnya kalau kita jumpa tulisan Syauqi tahun yang awal dia masih muda dan tahun yang dia sudah tua, ataupun khattat Mustafa Halim, kita akan merujuk kepada tahun tersebut. Jadi kita dapat melihat perkembangan tulisannya dan kita dapat melihat sejarahnya. Begitu juga mash ini sebaiknya kita diletakkan sedikit tauqir dan tahun di situ sekurang-kurangnya. Kalau diletakkan tarikh yang penuh pun boleh juga. Sangat penting adalah tahun. Okey. Dan kita boleh melihat mash ini yang banyak boleh kita rujuk, antaranya mash Syauqi, Mustafa Halim, Muhammad Izzat dan ramai lagi penulis. Semuanya ada latihan-latihan yang mereka lakukan sebelum mereka menulis di atas kertas yang dijadikan lauhah. Okey. Kemudian mungkin satu lagi kita nak lihat bila perlu ataupun bila kita sesuai nak berlatih seharian di rumah ni. Maknanya waktu yang sesuai untuk kita berlatih. Saya cadangkan di sebelah pagi. Sebelah pagi ni lebih baik kerana ketika itu badan kita fresh, badan kita sudah berehat sebelah malam, dan lebih baik lagi sebelum subuh. Kalau kita bangun awal, sebaiknya kita bangun awal dan kita tahajud, kemudian kita lakukan mash ini sebelum subuh. Berbanding waktu lain, contohnya di tengah hari ataupun petang, dia perasaannya lain sikit. Dan selepas subuh ni maksudnya sebelah pagi lah, daripada waktu bekerja, daripada pukul 8 ataupun selepas subuh sampai ke tengah hari. Bila tengah hari kita dah makan tengah hari, dia agak kurang sikit
kita punya energi untuk menulis ni. Badan pun sudah menjadi panas dan kita agak kurang selesa untuk menulis dengan baik. Walaupun mash, kita sebenarnya dapat rasai dia punya kesedapan menulis tu, walaupun mash. Maknanya setiap huruf yang kita buat, waw atau ba, sehingga diulang-ulang menjadi bentuk yang baik. Itu kita macam saya terang semalam, bagaimana kita nak menulis dengan kita boleh kata dengan penuh perasaan. Mash juga begitu. Bukan bila kita menulis karya yang betul sahaja kita bagi sepenuh tumpuan, ketika mash juga kita menulis dengan penuh tumpuan. Okey. Itu sebuah sedikit penerangan awal yang boleh saya kongsikan. Ada banyak lagi benda yang boleh diperincikan, cuma mungkin nanti agak kurang pula kita buat latihan. Contohnya daripada mana kita nak mulakan mash. Mulakan dulu dengan biasanya kita mula dengan Rabbi Yasir. Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Kemudian kita buat pula huruf abjad, huruf alif, ba, jim, dal, sin. Kemudian kita pindah kepada huruf yang bersambung. Kemudian kalimat, ya, susunan huruf yang menjadi kalimat dan susunan kalimat yang menjadi ayat. Itu dia punya step by step ya. Sehinggalah kita mencapai satu peringkat kita boleh buat lawhah. Bila nak buat lawhah, banyak lagi lah ilmu yang kita perlu pelajari dan kita perlu eksperimen sendiri bagaimana nak buat lawhah yang baik. Okay, InsyaAllah admin tolong menyiapkan peserta. Okay. Gaya penulis mana yang menjadi pilihan sesuai untuk musabaqah dan lain. Saranan Ustaz, khat gaya penulis mana yang menjadi pilihan sesuai untuk musabaqah. Untuk musabaqah, gaya penulis mana? Sebenarnya madrasah ni dia ada beberapa madrasah lah, contohnya madrasah Baghdad, madrasah Turki, dan di setiap madrasah tu dia ada uslub pula. Contohnya di Turki, kita tengok uslub penulis ni lain, uslub penulis ni lain, uslub yang lama bagaimana, yang baru macam mana, sehingga sekarang macam mana. Benda ni memerlukan kajian yang mendalam. Cuma untuk ketika ini saya rasa ambil sahaja secara umum. Contohnya kalau anda jumpa khat yang ditulis oleh Hashim Baghdadi, boleh saja ikut, tak ada masalah. Itu uslub dia sebenarnya berlainan sikit daripada Turki ataupun Syauqi. Begitu juga di sebelah Turki ini, dia sebenarnya agak berlainan sikit dengan gaya di Mesir, gaya di Baghdad. Tetapi kalau untuk pertandingan international, kita kena ni juga, kena ambil tahu juga tentang gaya ni. Di peringkat kebangsaan saya rasa benda ni tak ada masalah sangat, tak ada isu yang besar. Sebab secara umum kita melihat setiap huruf
tersebut peserta yang menulis memenuhi syarat dan mempunyai huruf yang kuat, kaedah yang kuat. Uslub ni sebenarnya ataupun apa ditanya dia, gaya ni dia mempunyai perbezaan yang sangat sedikit. Perbezaan yang sangat sedikit. Contohnya kalau siapa yang boleh bezakan antara gaya Sami Afendi dengan gaya Nazif, gaya Mustafa Raqib? Ada boleh bezakan? Kalau belum ada keupayaan untuk membezakan semua tu, ikut saja mana yang kita boleh menulis. Setiap penulis tu memang ada uslub dia sendiri. Kita tidak perlu terlalu mengikut uslub tertentu. Ambil saja kaedah secara umum dan kita praktis mengikut kaedah yang betul. Sebenarnya memang ada beza antara Sami Afendi dengan Nazif. Walaupun Nazif tu murid dia, tapi huruf-hurufnya agak sedikit berlainan. Begitu juga tulisan ketika ini, kalau kita lihat tulisan Muhammad Ozjai, tulisan Daud Bektash, tulisan Osman Ozjai, tulisan Hasan Chalabi, tulisan Abbas Baghdadi, semuanya ada perbezaan. Adakah anda nak membezakan itu untuk adakah anda boleh bezakan semua tu untuk memasuki pertandingan, terutamanya di Malaysia? Kalau di Malaysia saya rasa secara umumnya boleh ikut kaedah, tetapi untuk international benda tu kita akan nampak ada yang mengikut uslub tertentu. Contohnya, tak semestinya orang yang mengikut uslub Abbas Baghdadi tidak boleh menang pertandingan di Turki, dan tidak semestinya orang yang mengikut uslub penulis Turki tidak boleh menang di negara Arab, contohnya di Dubai atau di Iraq dan sebagainya. Yang penting kekuatan huruf dan kreativiti, susunan yang baik dengan idea yang baru, itu yang menjadi keutamaan sebenarnya dalam pertandingan. Bukan terlalu sangat bergantung kepada uslub dan gaya penulis tertentu. Itu pendapat saya. Saya rasa yang penting tumpukan kepada kaedah. Sekarang kita belajar, saya pun mengajar khat nasar sekarang ni lebih kepada kaedah yang umum, tidak terlalu syauqi sangat kepada Hashim sangat. Cuma contohnya kalau wow tu memang saya buat ada titik di dalam lah, itu syauqi yang buat. Tapi gaya-gaya huruf tu tidaklah sampai ke level syauqi. Syauqi ni mana ada tulis besar-besar. Kita tulis besar ni pun dia sudah lari uslub tersebut. Nak mendapatkan huruf yang hampir dengan syauqi tu amat susah kalau kita menulis dengan saiz yang besar. Okeylah, kita menulis pula. Itu saja. Baik. InsyaAllah hari ini kita sambung huruf fa pula.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ni kita buat huruf Fa. Untuk permulaan kita lihat dulu macam mana pergerakan di dalam huruf Fa ni. Ini yang pertama. Melengkung ke bawah. Yang kedua, melengkung ke atas dan keluar ke sebelah kanan. Okey. Ini macam saya kata tadi, boleh ditutup ataupun terbuka ataupun dibiarkan membulat. Okey, kita sambung seperti bar. Dengan 5 titik. Dalam khot nasakh, penting untuk step yang akhir ni berhenti dulu dan ditambah kemudian, supaya ekor ni menjadi lebih halus. Itu cara nak menulis dalam khot nasakh. Ini bentuk huruf ba. Pertama, bulat ataupun pusing bawah naik ke atas, satu sampai di sini. Daripada sini kita pusing ke atas, lebihkan ke sebelah kanan. Kemudian sambung satu, kemudian dua, naik ke atas balik, dan tiga di hujung ni. Ini bahagian ini, part ini, huruf yang melengkung, contohnya ya, nun, ba. Cuba perhatikan di hujung ni, sebab cara dia agak berbeza daripada sulus. Sulus ni mesti melengkung penuh. Kalau nasakh, kita gunakan hujung mata pen untuk buatkan ekor. Contohnya saya buat nun. Okay. Nun. Mata pen berpusing dan tengok. Sampai sini, berhenti dulu dan ditambah sikit. Barulah bentuknya yang tebal bahagian sini. Bahagian ini yang tebalnya. Bila naik ke sebelah kiri ni, dia sudah menipis. Okey, menipis, dan di hujung lebih nipis. Jadi nak dapatkan bentuk ni, itu cara dia. Saya tengok penulis lain pun buat begitu. Kalau kita teruskan dengan cara yang biasa, naik ke atas, kita tak angkat, nampak? Lain bentuknya, dia agak tebal sikit. Kalau boleh dapatkan nipis ni hujung ni, bahagian hujung. Ini ada pada huruf nun, huruf fa, huruf ba yang melengkung. Huruf sin
Eko huruf sin dan sad. Begitu juga huruf fa ni. Kita buat lagi. Macam mana cara nak buat huruf fa? Yang pertama, okey, turun, naik, sambung di sini. Tak perlu terlalu jauh ke bawah. Cukup berhenti lebih sedikit daripada permulaan ni, sebab bahagian bawah ni kita turun lagi. So dia tidak akan kena di bahagian permulaan. Turun 2/3, naik 1/3 dan tambah hujung. So bentuk ni dia lebih mudah dibuat kalau mengikut step ni. Sebenarnya itu cara yang saya nampak terbaik untuk buat eko, fa, ba, nun dan sebagainya. Tetapi jika tuan-tuan dan perempuan semua ada cara sendiri nak buat eko yang cantik, terpulang. Ini saya tunjuk macam mana cara nak buat yang mudah dan bentuknya lebih cepat jadi. Mungkin ada setengah orang ada cara tersendiri untuk nak buat eko ni. Yang penting bentuk fa tersebut ataupun bentuk-bentuk huruf yang kita buat ni mengikut kaedah dan cantik. Contohnya huruf fa ni kita tengok daripada awal turun dan naik melengkung ni, dan lengkung kedua lebih ke sebelah kanan, dan bahagian turun, bahagian ini kalau kita tengok bahagian ini dia nipis di bahagian atas sehinggalah dia akan menebal di bahagian bawah. Dia akan turun 2/3 dan sampai di sini, 2/3 dan 1/3 naik. Ini mesti ikut. Ini kaedah ya. Kaedah fa dan ba, bentuk ba pun macam ni juga. Jadi di dalam khat ini yang penting adalah bentuk. Titik kita boleh sebagai anggaran sahaja. Contohnya eko ini nak panjang sedikit menjadi 4 titik. Kalau diukur daripada sini penuh, tak ada masalah. Asalkan bentuk ini bentuk golden section dia, bentuk tebal nipis dia, bentuk melengkung mengikut kaedah. Okey, fa ekonya pastikan lebih rendah daripada depan. Sekali lagi saya buat. 1 2 3
Ya, ini bentuknya. Ini saya panjangkan sikit, 4 titik, boleh dapat 4 titik. Ini 4 titik setengah, tapi bentuknya sama. Dan far juga boleh ditarik panjang. Okay. Okey, bila ditarik panjang, ekor dia kaedah macam bar juga. Bar pun boleh ditarik panjang macam ni, tetapi bahagian yang turun ni hanya satu titik lengkung. Pastikan tidak melebihi satu titik. Kalau 2 titik, dia akan menjadi qaf. Qaf yang ditarik panjang kalau 2 titik. Bermakna qaf ekornya sama dengan nun ataupun sin yang ditarik panjang. Itu mempunyai 2 titik di sini. Bahagian melengkung ni lebih dalam. Untuk fa, ba hanya satu titik saja. Panjang ni saya dah bagi tahu itu masa fa, masa ba, sama ada nak buat 9 titik, 11 titik, 10 titik, terpulang kepada ruang yang kita ada. Kenapa fa panjang tak melengkung macam fa pendek? Sebab ditarik panjang, ya. Dia tidak boleh kita buat ekor naik ke atas, sebab ini dipanggil mursal, fa mursal. Ini fa majmu'. Kaedah dia berlainan di segi ekornya. Ini dilepas, ya, panjang. Kalau ini dinaikkan semula, dikumpulkan dalam waw, contohnya waw. Ada waw majmu', itu di dalam khat sulus lah. Ini waw majmu', yang ini waw mursal. Kita tak boleh buat waw mursal ini macam waw majmu'. Ini sudah lari kaedahnya. Begitu juga fa. Walaupun kita tarik panjang, kita tak boleh pula ekornya kita campur dengan fa ini. Kadar panjang dia tak ada limit, cuma sekadar bersesuaian dengan badan dia dan ruangnya. Tidak boleh
tidak bolehlah terlalu panjang sangat, ya. Biasanya 9-10 titik itu dah sesuai. Itu kadar yang sederhana. Kalaulah ditarik sampai 20 titik, itu terlalu panjang, ya. Tidak sesuai dengan badan dia, tidak sesuai dengan ketebalan mata pen kalau terlalu panjang. Sekadar 10, 11, 12, 13 itu okey lagi. Ini biasanya kita memenuhi ruang di dalam penulisan kita ketika ruangnya terlebih sedikit. Kalau ruangnya terlalu banyak, bermakna susunan kita tak betul. Tarkib kita untuk menulis huruf tu tak betul daripada awal. Jadi untuk memenuhi dengan seimbang, pastikan contohnya ada 5 kalimah di situ. Pastikan daripada awal, yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, kelima tu dah diatur supaya seimbang dalam satu ruang tersebut. Kalau daripada 1-2 kita tak ambil kira pasal ruang, bermakna di hujung nanti akan ada masalah dan kurang cantik. Contohnya fa ni kita tarik terlalu panjang, itu tak sesuai dengan ruang tersebut. Kena pandai untuk kita nak nilah bahagikan pembahagian ruang setiap kalimah tu. Ini semua ada ilmu dia, perlu kita belajar dan latihan. Pembahagian ruang, tartib menyusun, tertib urutan ayat tu. Kalau dalam sulus jali, tertib tu penting. Jangan huruf ataupun susunan kita melompat. Satu ayat, contohnya Muhammadur Rasulullah, kita lompatkan Muhammadun Rasul, tiba-tiba jauh. Lafzul jalalah dekat pula dengan Muhammad, itu kan dah lari dia punya urutannya. Okey, baik. Kita buat huruf fa bagi apa sambung. Permulaannya sama, kepala fa. Okey, cuba untuk fa alif. Fa alif dia berlainan sikit daripada fa, ba ataupun fa yang lain. Bahagian bawah lebih lurus dan turun sedikit ke bawah. Ada 2 bahagian ni, 1 dan 2. 2/3 dan 1/3. Turun, naik. Ini lurus dan dipusingkan sedikit mata pen supaya yang bahagian kiri ni lebih tebal. Dan dibuat alif. Okay, ini fa alif. Alif dan fa ini tidak boleh jauh, mesti rapat begini. Kalau nak jauh, terus tarik panjang terus. Contohnya kalau kita nak jauhkan alif dan fa,
buatkan sekadar 5 titik panjang fa yang tunggal tu. 5 atau 6 ukuran fa. Okey, kalau nak panjang, tarik panjang terus. Jangan kita naik di tengah-tengah ni. Ini jarak jauh. Fa alif mesti rapat. Kecuali kalau nak tarik panjang, panjang terus. Bermakna ini juga adalah huruf qaf bila bersambung macam ni. Qaf boleh, fa pun boleh. Ini biasanya kalau kita tulis dengan mata pen yang halus, di sini kita buat lebih nipis daripada saiz mata pen tersebut. Itu lebih cantik bahagian bawah ni, tetapi dia menurun ke bawah. Malah alif juga boleh dibuat macam ni. Ini juga boleh dijadikan alif. Ini bentuk ni banyak kita boleh lihat tulisan Syauqi dan tulisan yang menulis hadis pada zaman Osmaniyah banyak menggunakan qala bentuk begini. Terus buat lam, qala, alif yang dilengkungkan terus bersambung dengan titik. Ini satu bentuk bila qaf ataupun fa bertemu dengan alif. Tapi yang penting juga kita lihat bahagian bawah ni. Biasanya bahagian bawah ni menggunakan separuh mata pen. Ketebalan badan qaf ini ataupun fa. Kalau tulis dengan saiz besar ni agak susah. Kita nak buat, kena lukis. Kalau menggunakan pen yang 1 mm ataupun 1,5 mm, itu lebih mudah. Okay, sekarang kita lihat fa bertemu dengan ba. Ini bentuknya berlainan sedikit, nipis dan tajam ke atas. Begitu juga bahagian bawah ni tidak
terlalu jauh daripada kepala dia. Kemudian kita buat bar. Ukuran 5 titik. Tetapi badan bar ini tidak boleh sama dengan bar bila tunggal. Bar bila tunggal ni, apabila tunggal, bar dia lebih turun ke bawah. Bar yang disambung dengan huruf yang lain, ukurannya sama, 5 titik, tetapi bentuknya lebih melengkung. Dia lebih melengkung. Ini fa dan ba. Pastikan bahagian bawah dan mata ba ni ataupun gigi ba ni tidak terlalu jauh dengan fa. Ini ciri-ciri seni khat nasakh. Seni khat nasakh. Bila kita menulis mushaf, sebab itu kalau kita lihat di dalam mushaf Madinah, dia agak berbeza di sini, bahagian sini. Kerana itu dikatakan mushaf Madinah ni mushaf yang mudah dibaca untuk orang biasa, tetapi dari segi kaedah khat nasakh ni agak dilarikan sedikit agar orang awam lebih mudah melihat dan mengenal huruf tu dengan jelas. Kalau di dalam mushaf Madinah ni dia lebih besar bahagian bawah ni dan jauh dia punya sambungan. Biasa sambungannya lebih jelas macam ni. Ini ada dua bentuk yang berbeza. Masih menggunakan khat nasakh, tetapi uslub ni dia punya gaya ni. Ini gaya mushaf. Mushaf Madinah lah khususnya. Ini khat nasakh mengikut kaedah yang asal. Diubah sedikit bahagiannya. Untuk mata orang awam, ini jelas lah, ya? Ini jelas dan mudah dikenal fa dan ba. Tetapi di dalam seni khat nasakh, bentuk dia begini, dia lebih melengkung begini. Itu yang saya kata semalam. Apa susunan di dalam khat nasakh ni mesti bentuknya melengkung. Untuk mushaf Madinah dia lebih mengutamakan di atas garisan. Begini. Okey. Fa dan jim. Tengok fa jim. Fa.
Ini fa bila bertemu dengan huruf ke bawah. Fa, mim, fa, jim. Bentuknya begini. Dia terus ke bawah dan bersambung dengan kepala jim. Bahagian sini berlainan sikit. Kalau fa ba tadi dia naik ke atas, ini turun ke bawah. Ini fa ra. Ini pun satu benda yang lebih kurang fa ba tadi isunya. Ra ini duduk di bawah kepala fa. Bila menulis mushaf, kita kena panjangkan sikit ra ni kat sini. Isunya sama dengan fa ba tadi. Diubah sedikit kaedah tu. Terpaksa begini. Sebab di dalam mushaf baris tu kita nak letak di atas huruf. Kalau ini dia agak susah nak betul-betul jatuh di atas huruf. Ini lebih tepat. Ini dah crowded, dia dah penuh dengan titik, dengan kepala fa. So itulah membezakan antara tulisan mushaf ataupun kita kena beri perhatian kepada beberapa aspek apabila kita menulis mushaf. Menulis mushaf ni ada satu tulisan yang bukan tulisan biasa. Kita kena lihat semua aspek ni. Dari segi kaedah khat nasakh, dari segi kemaslahatan umum dan sebagainya. Bermakna penulis itu sendiri kena memikirkan ketika kita menulis tu macam mana orang akan melihat nanti. Adakah dia lebih mudah kenal ataupun agak keliru di situ. Jadi menulis mushaf ni sebenarnya jauh lebih susah daripada menulis khat biasa. Perasaan kita pun lain. Menulis mushaf dengan menulis kalimat yang biasa ataupun menulis untuk tujuan seni, itu lebih free. Kalau menulis mushaf ni terlalu berat sebenarnya. Dia terlalu berat. Kena beri perhatian yang jauh lebih banyak daripada menulis khat yang biasa. Okey, kita lihat satu lagi, fa dan ya.
Okey, ini fa dan ya. Fa majmu'ah biasa, fa raji'ah yang tolak ke belakang. Bermakna fa ni biasa, cuma sambungannya tu lain. Kalau ini lebih menggunakan hujung mata pen. Okey, kita buat fa di tengah. Fa di awal. Nah, ini fa di tengah. Bahagian bawah jangan tebal, nipiskan sikit dan ujungnya tajam. Barulah nak sambung dengan bahagian awal fa di atas ni, fa di tengah ni lebih cantik dia sebab dimulakan dengan nipis juga. Fa di tengah ni kedudukan dia condong sikit. Macam tu. Dia condong sikit. Fa di tengah ada dua bentuk. Satu yang bawah dan ini yang tinggi. Yang tinggi ini apabila huruf sebelumnya ditarik panjang. Boleh kita naikkan untuk fa yang di tengah. Bukan fa di ujung, fa di tengah. Bermakna selepas fa yang ini, yang tinggi ni, ada lagi huruf lain. Nah, ini fa di tengah. Dan qaf di ujung. Bumi hijau tanya apa ni? Kepala pa sambung ha. Pa sambung ha. Mesti center tengah-tengah ha. Saya tak faham apa dia maksudnya. Kepala fa sambung ha. Fa sambung dengan ha. Ini ha. Kurang jelas soalannya.
Okey, ada dua bentuk, satu dan yang naik, yang bawah dan yang naik. Apa lagi kita nak buat jenis sambungan di dalam fa? Contohnya fa mim. Ini mim nak terus buat ekor boleh ataupun nak sambung lagi. Fa mim mim. Fa condong sikit. Okey, ini fa di ujung. Fa di ujung, kepala dia macam fa di tengah. Ni fa tengah dan hujung. Kepala ni sama. Bermakna kalau fa di ujung, jangan gunakan yang ni. Kalau sulus boleh, nasakh tak ada ni untuk di hujung. Okey. Ini sort pun sama lah. Cuma sort tunggal sahaja lain dengan di hujung. Sorry, bukan sort qaf. Qaf pun sama. Bentuknya apabila di tengah dan di depan. Kecuali ketika mufrad, ekornya seperti nun. Cuma untuk qaf ni biasanya ekor qaf ni lebih besar sikit. Kalau nun 3 titik, kita boleh buat 4 titik. Bentuknya sama, cuma ukurannya agak besar. Ini qaf. Dan kepala qaf ni berbanding dengan fa, dia lebih tinggi. 2,5 titik. Fa tadi kita boleh buat 2 titik, ini tinggikan sedikit lagi, turun ke bawah, barulah dibuat ekor qaf seperti ekor nun. Cuma jarak ni dibesarkan sikit. Golden section dia punya bentuk dia sama macam ekor nun. Manakala di tengah sama dengan fa, sama ada bawah ataupun naik. Dan di hujung, ini contoh di hujung begini. Contoh di hujung dia turun ke bawah.
Ba waw dan ba qaf di hujung sama, cuma ekor saja berlainan. Bermakna qaf ni bila kita bersambung dengan huruf lain, kepalanya sama macam ba waw. Okey. Saya ambil soalan apa lagi? Sambungan ha atau jim, adakah kedudukan fa center atau ha atas? Yang ini, maksudnya yang ni. Okey, dia lebih berat ke sebelah kiri sedikit. Yang ini, lebih kurang beginilah dia. Di hujung sebelah kiri. Tapi di sini mesti ada ruang sedikit dan barulah kita tolakkan kepala jim atau ha ni. Lagi ada soalan? Sambungan ha. Ada soalan boleh tanya, iaitu di kalimah yang mempunyai huruf fa ataupun qaf.
Ini kepala lam ni, pastikan kita buat ke sebelah kanan, jangan di tengah-tengah. Bermakna bahagian sebelah kiri ni tidak keluar, bahagian kanan saja yang keluar. Tulisan mushaf boleh ke buat titik ke bawah? Mushaf Madinah banyak titik ke bawah. Mushaf Qatar semua ada titik ke bawah. Saya saja tak buat. Untuk mushaf yang saya tulis ni saya tak buat. Tapi kalau tengok di dalam mushaf Madinah, mushaf-mushaf lain banyak buat. Okey, itu saja. Ini insyaAllah tak ada soalan dalam mushaf. Okay, Alhamdulillah. Mungkin setakat ini saja untuk hari ini, hari Jumaat. Kita dah menulis huruf Fa dan Qaf hari ini, insyaAllah. Ada lagi soalan? Saya rasa tak ada kot. Sekarang dah pukul 11.40. Dan minggu depan ada lagi satu minggu, 3 hari. Kita akan sambung minggu depan insyaAllah.